6/5/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद रे रहिबार मेहनत कले पावन हे जिवो। एबे बाबा तुमको पढ़ौचंती पुणी साथी रे नहीं जिबे। प्रश्न, तुमको केउ संदेश समस्तंकु देबाकु हेबो? उत्तर, एबे समस्तंकु घरकु जिबाकु हेबो, सेथिपई पवित्र हुओ। पतित पावन बाबा कहउचंती मते याद कले पवित्र हे जिवो। एही संदेश समस्तंकु दियो। बाबा निजर परिचय तुम संतान मानंकु देइचंती। एबे तुमर कर्तव्य होउची बाबांकु प्रत्यक्ष करिबा। कुहा जाय मध्य सन सोज फादर, अर्थात पुत्र पितांकर प्रत्यक्षता करिथाए। गीत मरना तेरी गली में। ओम शांति। पिलामाने गीतर अर्थ शुणिले जे बाबा आमे आपणकर रुद्रमाळारे गुंथा हेबु। एही गीत तो भक्ति मार्ग रे रचना करा जायछि। जहा किछि भी दुनिया रे सामग्री अछि, जप तप पूजा पाठ एसबु हेला भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज्य, ज्ञान राम राज्य अटे। ज्ञान को कुहा जाउछि नॉलेज, पाठ पढ़ा। भक्ति को पाठ पढ़ा कुहा जाए नाही। सेथिरे कोनोसी लक्ष्य उद्देश्य न थाए जे आमे कोन हेबु। तेणु भक्ति पाठ पढ़ा नुहे, राजयोग शिखिबा एहा होउछि पाठ पढ़ा। पाठ केवल गोटिए जागा अर्थात स्कूल रे पढ़ा जाई थाए। भक्ति रे तो द्वार द्वार धक्का खाई थांती। पाठ पढ़ा अर्थात पाठ पढ़ा। तेणु पाठ संपूर्ण रीति रे पढ़िबा उचित। पिला माने जानिचंती आमे होउछु छात्र। बहुत अछंती जो माने निजको छात्र बोली भाबु नाहंती। काहेकि ना पढ़ु नाहंती। ना बाबांको बाबा बोली भाबुचंती, ना शिव बाबांको सद्गति दाता बोली भाबुचंती। एमिति मध्य बहुत अछंती जो मानकर बुद्धि रे किछि हेले ज्ञान पशु नाही। एबे राजधानी स्थापन हेउछि ना, एथिरे सबु प्रकार कर्मचारी आवश्यक। बाबा पतित मानंको पवित्र करैबा पई आसीचंती। बाबांको डाकुचंती, हे पतित पावन आस। एबे बाबा आसी कहउचंती पवित्र हुओ, बाबांको स्मरण कर। तेबे समस्तंको बाबांकर संदेश देबाकू हेबो। वर्तमान भारत ही बेश्यालय अटे। प्रथमे भारत ही शिवालय थिला। एबे उभय ताज अर्थात मुकुट नाही। ए कथा तुमे संतान माने ही जानिच जे एबे पतित पावन बाबा कहउचंती मते स्मरण करिले तुमे माने पतितरु पवित्र हेइ जिवो। किंतु एथिरे ही मेहनत रहिछि। बहुत कम अछंती जो माने जोगयुक्त हेइ रहुचंती। भक्तमाला मध्य खूब अल्प जनंकर हेइ थाए ना। भक्तमाला रे धन्ना भक्त, नारद, मीरा आदिंकर नाम रहिछि। एमानंक मध्यरु समस्ते तो आसी पढ़िबेनी। कल्प पूर्वरु जो माने पढ़ुथिले सेई माने ही आसुचंती। से माने कहउचंती बाबा आमे राजयोग पढ़िबा पई एवं जोगर यात्रा करिबा पई आपणक सहित कल्प पूर्वरु मध्य मिसिथिलु। एबे बाबा तुम मानंकु परम धाम घरकु नै जिबा पई आसीचंती। बुझौचंती जे तुम मानंकर आत्मा एबे पतित हेइ जाइछि। सेथि पई डाकुच जे आसी हमकु पवित्र करांतु। एबे बाबा कहउचंती मते स्मरण कर, पवित्र हुओ। बाबा एबे पाठ पढ़ौचंती, पुणी साथी रे मध्य नै जिबे। तेणु पिला मानंकर बहुत आंतरिक खुशी रहिबा उचित। बाबा पाठ पढ़ौचंती। कृष्ण को बाबा बोली कुहा जीवनी। कृष्ण को पतित पावन बोली मध्य कुहा जाई पारिबनी। ए कथा काहाको मध्य जणा नहीं जे बाबा काहाको कुहा जाउची एवं से ज्ञान किपरि देउचंती। ए कथा केवल तुमे माने ही जानुच। बाबा निजर परिचय केवल पिला मानंको ही देउचंती। नुआ नुआ काहा सहित बाबा मिसी पारिबेनी। बाबा कहउचंती सन सोज फादर। पिला माने ही बाबांकर प्रत्यक्षता करिवे। बाबांकर काहा सहित मध्य मिसिबा बा कथा हबार नाही। जदिओ एते समय बाबा नुआ मानंक सह मिसुचंती, ड्रामा रे थिला ढेर आसुथिले। मिलिटरी बालांक निमंते मध्य बाबा बुझेइचंती तांकर उद्धार करिबाकू हेबो। सेमानंकु धंदा मध्य करिबाकू तो पड़िबो, नचेत शत्रु माने आक्रमण करिदेबे। किंतु ता भितरे मध्य केवल बाबांकु स्मरण करिबाकू हेबो। गीतारे मध्य अछि, युद्ध भूमि रे जिए शरीर छाड़िबो सी स्वर्ग को जिबे। किंतु एपरि तो केही जाई परिबेनी।
ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯିବେ। ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଶରୀରୀ ହୁଅ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏ କଥା ଆଉ କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା। ୱାର୍ଲଡ ଅଲମାଇଟି ଅଥରିଟି, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଥରିଟି ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଅଥରିଟି କୁହାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଥରିଟି ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେବେ ପୂରା ହେବ, ଏ କଥା କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ରାଜି ହେବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ କାହାର ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଜି ହେବେ? ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ହିଁ ଭକ୍ତି କଲେ ରାଜି ହେବେ ନା। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିଲ, ତେବେ ବାବା କିପରି ରାଜି ହେବେ? କ'ଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲେ ବାବା ରାଜି ହେବେ? ସେଥିରେ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଥାଏ, ବାକି କିଛି ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତକାର କରଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ସହିତ ଆସି ମିଶିବେ। ନା, ତୁମେମାନେ କେବଳ ମୋ ସହିତ ମିଶୁଛ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। କହନ୍ତି ଜଣାନାହିଁ ଭଗବାନ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସି ମିଶିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛ, ଜାଣିଛ ଯେ ନିରାକାର ବାବା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ ତେବେ ଯାଇ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବେ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ପିତା ଅଟେ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ 84 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଦ୍ୱାପର ପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ବଡ଼ପଣର କଥା ନାହିଁ। ଏଥିରେ କାହାର ହେଲେ ବଡ଼ପଣିଆ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ହେବ। ନଚେତ୍ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଧନ୍ଦା ଆଦି କରୁଥିଲେ। ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଆସିବେ। ବାବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବୁଝେଇଲେ କିପରି ମୁଁ ଏହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲି, କିପରି ଏହାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ମୋର ସବୁ କିଛି ତୁମର ଏବଂ ତୁମର ସବୁ ମୋର। ସବୁ କିଛି ଦେଖିନିଅ। ତୁମେ ମୋର ସହଯୋଗୀ ହେଉଛ, ତେଣୁ ନିଜର ତନ୍ ମନ୍ ଧନ୍ ବଦଳରେ ତୁମକୁ ଏସବୁ ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଯିଏ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଆସୁଛି, କିପରି ଆସୁଛି, ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଛ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ନର୍କର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଫାଟକ କିପରି ଖୋଲୁଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ଦ୍ୱାପରରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍କର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ। ନୂଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଅଧା ଅଧା ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର ଯୁକ୍ତି ବତଉଛି ଏବଂ ତାହା ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ସ୍ମରଣ କରିବ ସେତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଜନ୍ମର ପାପ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ କି ପାପ କରିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜର ପିଲାବେଳର କଥା ଜଣାଅଛି ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଳ ଏବଂ ଗୋରା, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କେବେ ବି କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିପାରିବନି। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁ ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ କଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଳା ଚିତ୍ର। ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ପତିତ ଦୁନିଆ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଶ୍ୟାମଳରୁ ସୁନ୍ଦର କିପରି ହେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ, ତେଣୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ
ଆମମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠାରେ ହିଁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା। ଶରୀର ତ ସାଥିରେ ଯିବନି। ପତିତ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବାବା ହିଁ ବତେଇବେ। କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହେଲା ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶିବ କାଶୀ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ। ଭାଗୀରଥଙ୍କ ଠାରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଲା, ତେବେ ମଥାରୁ କିପରି ପାଣି ବାହାରିବ? ଭଗୀରଥ କ'ଣ କୌଣସି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି କି? ଯାହାଙ୍କ ଜଟାରୁ ଗଙ୍ଗା ଆସିବ? ସାଗରର ପାଣି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ବାଦଲ ହେଇ ବରସୁଛି, ଯାହାକି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛି। ନଦୀ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବରଫ ଜମି ଯାଉଛି, ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆସି ଚାଲିଛି। ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ପାଣି ରହିଥାଏ, ତାହା ପୁଣି କୂଅକୁ ଆସିଥାଏ। ତାର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଅଟେ। ବର୍ଷା ନହେଲେ କୂଅ ମଧ୍ୟ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ବାବା ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ଚାଲ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା କୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଶା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଦେଖ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କୃଷ୍ଣ। ଆରେ ଯଦି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ପୁଣି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ରୂପ, ସେ ହିଁ ଏହିସବୁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ଲୀଳା କରିବେ ନା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖ, ସେଠାରେ କୌଣସି ଅବର୍ଜନାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଅବର୍ଜନା ଭରି ହେଇ ରହିଛି। ପୁଣି ଏଠାରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲା ଆସିଲା, ସୁଖ ଆସିଲା, ମରିଗଲେ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଆରେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ନେଇଗଲେ, ତେବେ କାନ୍ଦିବା କ'ଣ ଦରକାର? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କାନ୍ଦିବା, ଦୁଃଖୀ ହେବା ଏସବୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୋହଜିତ ରାଜାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ମିଛ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଋଷି ମୁନିମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କୌଣସି କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ଏପରି କୌଣସି ମୋହଜିତ ରାଜା ହେଇପାରିବେନି। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଯାଦବ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ କ୍ୟା କରତେ ଭୟେ। ତୁମର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ମିଳିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା କୁହ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, କେବଳ ମୋ ସହିତ ପ୍ରୀତି ଲଗାଅ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ। ଏହାକୁ ହିଁ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତି କୁହାଯିବ। ଏଠାରେ କୌଣସି ପାଣି ଆଦି ଚଢ଼େଇବାର ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହିଭଳି ଧନ୍ଦା ଆଦି କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲ ନା? ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ କଥା ବୁଝଉଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଅର୍ଥ ହିଁ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କହିବେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା। ଯଦି ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତୁମେ ସବୁ କ'ଣ ଏଠାରେ ଥାଆନ୍ତ? ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରାଇ ନିଜର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ମାତା ପିତା ଉଭୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ମାତା ତ ସାକାରୀ ଆବଶ୍ୟକ ନା? ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପିତା। ତେବେ ଏହି ସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଥାରେ ଝାଉଁଳି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପାଠପଢ଼ାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ଆସି ରୁଷି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ପାଠଶାଳା ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରି ନିଜର ପାଠଶାଳା ଖୋଲିବେ, ତେବେ ମୂର୍ଖପଣିଆ ହେବ। ଯିଏ ରୁଷି ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ପାଠଶାଳା ଖୋଲିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ନୁହନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଦେହ ଅଭିମାନ ତୁମର ଚଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ମନେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ କାହାକୁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି,
ନିଜେ ତଳକୁ ଖସିଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ସେ ନିଜେ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭଲ। ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସେ ରାଜା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାତା ନିଜେ ଦାସଦାସୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବାବାଙ୍କ ଗଳାର ହାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା, ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି। କାରଣ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବେଡ଼ା ପାରି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସୁପ୍ରଭାତ ଏବଂ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର, କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କଥାରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରୁଷି ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶତ୍ରୁତା କରିବା ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଟେ। ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେଇ ନିଜର ଚଳଣି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ପ୍ରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହେଇ ଏକ ବାବାଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ୟାଦରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ହେବାର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣି ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବା ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ହେବାର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣି ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବା ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଘର ଗୃହସ୍ଥିରେ ରହି ସବୁଥିରୁ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ୟାରା ହେଇ ଚଳିବାର ରାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଘର ଗୃହସ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ସାହେବ ବାବା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସର୍ବଦା ରାଜି ରହୁଥିବା ରାଜଯୁକ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତି ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ହେଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିବା ବା କାହାଠାରୁ ସହଯୋଗ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ନିଜର ଫଇସଲା ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ କରିନିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଥାରେ କାଜି ବା ଓକିଲ ବା ଜଜ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଆଧାର ଅଟେ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଆଧାର ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନାହିଁ ତ ଜୀବନ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହେଲା ପବିତ୍ରତା। 21 ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଧାର ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନର ଆଧାର ହେଲା ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗେ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଆଧାର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୂଜ୍ୟ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବରଦାନ ରୂପରେ ଧାରଣ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।